I'm also quite interested in the history of Kerala. So I gave a talk to a leading social media channel. My interview was in Malayalam, and the topic of interview was, why was Kerala called God's own country? And my interview was for 25 minutes, and I was lucky to get 1 million plus views. And then I got a surprise call from an Arab historian in UAE University. And his grandmother's grandmother was a Malayali. So he knows a little bit of Malayalam, and he listened to my talk. And he called me and he educated me. And according to him, the word Kerala has an Arabic origin. And he says, Kerala comes from the Arabic word Khair ul Allah. Khair means blessing. Ul means of. So Khair ul Allah means blessing of God. So when the Arab traders were traveling from the Middle East towards Kozhikode or Kochi, they could see the Western Ghats from 200 or 300 kilometers away from the Kerala's beach. And then they would say, Khairul Allah, that is the blessing of God. Because in those days, if you travel 10 times, then one of the ships gets sunk or is lost in the storm. So when they see our hills, they know they are going in the right direction, and they would say Khairul Allah. So I just wanted to add this information. Thanks. Fascinating. Any more questions? സജി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നു പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചത് പച്ച മലയാളത്തിൽ. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അതോ പപ്പായോടോ? ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർ ഈ സാറന്മാരൊക്കെ കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. How did you reach today? Initially, the reason I came here to inaugurate my the Kerala Folklore Academy art gallery. So that's and along with that, I'm working on another book called on Kadhalur Veeram, from Paraya to the peak, the Divine's Design, the crucified gods of country. It's a Kadhalur Veeram, the English title. So മലയാളത്തില് പറയുന്ന പരമോന്നതത്തിലേക്ക്, പക്ഷെ അത് കുറെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോക്കരിയിൽ നിന്ന് പരമോന്നതത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അത് എഴുതുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ റിസർച്ചുമായിട്ടാണ് ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്നത്. സോ അഗൈൻ ഐ ഹാഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞത്. അഗൈൻ സോറി ഫോർ മൈ ഷോർട്ട് മെമ്മറി. എന്നോട് ചോദിച്ചു, രവി സാർ ചോദിച്ചു, ഐ തിങ്ക് ഐ ഷെയർ സം വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഇവിടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വന്നു. പക്ഷേ വേറെ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ പോകേണ്ട വരും. 13 ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഏത് ദിവസമായിരിക്കും സജി അവൈലബിൾ ആയി. ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു 3 ദിവസം തന്നു. 3, 10, 11 and 12 ഈ 3 ദിവസം തന്നു. So again, I'm sure that there is no. ഇവിടെ ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, it's very hard for me to come to Thrissur. അത് കൂടി എൻ്റെ റിസർച്ചിങ് പരിപാടികളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. Again, I'm not. First of all, again, I don't deserve this honor. I have no idea how Ravi sir and Bhogi sir and you guys organize this event in such a short notice, So the simple thing is that as we all say, it is artificial intelligence, okay? And we are going to say RI, where it is Ravi's intelligence, where he picks up the cream of the crowd of Tekosa and exposes in front of the Tekosa group. And we are lucky to have you on this particular day. And we are the most honored people, the Tekosa, the group, the entire group is honored with your presence. And the God has made that since you're meeting so many gods, and that God has made you present here, and we are lucky to be with you. In my eyes, you guys are my gods.
അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി. Thank you so much. So if there is no other question, I request our treasurer, Jira C.K. Vivetan, to propose the vote of thanks. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഈ എന്താ പറയുക, ലേറ്റസ്റ്റ് അവറിൽ നമ്മുടെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് സ്വീകരിക്കാൻ ആൾക്കാരൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു ക്ഷാമം ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശനോടെ നടത്താൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായി വന്നിട്ടുള്ള പെരുവിത മേഡം, brought up in UK, domicile in Kerala for the last 50 years. 50 വർഷമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ കേശവനും തെയ്യം ഫീൽഡിലെല്ലാം 50 വർഷം നീണ്ട ഡെവോഷൻ റിച്വൽസിനും ടെമ്പിൾസിലും ആർട്സിലും റിച്വലെല്ലാം ചെലവഴിച്ച് ഇവിടുത്തെ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നുവിട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ രൂപം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കണ്ടു. തെയ്യത്തെ പറ്റി അവർ എഴുതിയ ഗോഡ്സ് മിറർ ബുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഭവമായി. ഇതെല്ലാം തീർന്ന് അവർക്ക് 2022 അവർക്ക് ഒരു ബർട്ടൺ മെഡൽ റോയൽ ഏഷ്യ സൊസൈറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2012 പത്മശ്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഉപജ്ഞാതാവായ R.K. രവി എന്ന ടെക്കോസാമേനാണ്. അതിന് അവരോടും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ബുക്ക് നമുക്ക് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി, രചയിതാവ് സജി മടപ്പാട്ട്, 1993 പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ബാച്ചാണ് എന്ന് ഇന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അദ്ദേഹം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഈസ് ഓൾസോ എ Tagosa 9 Oracle architect of a trainer in business management. Apart from production engineering, he widely traveled globally in and so many widely traveled man. He is again a writer. That is a different thing in engineering. For Tagosa people only can do that, I think so. So many writers are here. Santosh Gangadharan. And so many other, Manasi is the Rikmani 1970 chemical batch, now settled in Tiruvallur. She was in Bombay earlier. അവരെല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കിട്ടി. വളരെ ടെക്കോസ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ശുഷ്കമായ ഒരു പ്രസൻസ് ആണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടത്. ആ ഒരു സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴും വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ടെക്കോസ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമുക്ക് വളരെയധികം അവസരങ്ങൾ R.K. രവി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാം അംഗങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാം. പരോപകാരാർത്ഥം ഇതം ശരീരം എന്ന് പറയുന്നൊരു നമുക്കൊരു മലയാളം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സാം സന്തോഷിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബുദ്ധിജനവും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു തരണം. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ കണ്ടു, പുതിയതായിട്ട് കോഴിക്കോട് ജനവും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന പേപ്പറിലുണ്ട്. അവരോട് നമുക്ക് അത് അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ വിവരം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികളും അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേരിലും ടെക്കോസയുടെ പേരിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Once again, there is a contributory dinner arranged for you. Please join us. Thank you, Viveta. The meeting is adjourned with the permission of the chair, and I request all of you to join us for the dinner. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞുണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് സജിയുടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സജി അധികം വഴിക്കാണ്ട് തന്നെ കതിവന്നൂർ വീരൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സിനിമയോ സീരിയലോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ കതിവന്നൂർ വീരനായിട്ടല്ലെങ്കിലും ചില വീരന്മാരായിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ വിദ്യാസാഗർ സാറുണ്ട്, അദ്ദേഹം നല്ല കലാകാരനാണ്. പ്രൊമോഷണൽ കാര്യങ്ങൾ സിനിമകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഓർഡറായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ
ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട, കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹീറോസിനെയും തെയ്യങ്കാരെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്ട. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഏത് റോളും ഏത് തരത്തിലുള്ള റോളും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓഫറെ സജിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അത് വർഗീസിന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ, സിജി പറയുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂർ ടീമുകളിൽ പഠിച്ചുള്ള ആൾക്കാർക്ക് CG രവിയുടെ അടുത്ത് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഭക്ഷണം തയ്യാറാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം, ഒരു സംശയം തോന്നിയാണ്. ഈ പൊക്കമുള്ളവരൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ പോകുന്ന അങ്ങനെ ചുള്ളംപട്ടയുടെ ചുള്ളംപട്ടം കൊണ്ട് നല്ലൊരു പൊക്കം. ഇത് 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അമേരിക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ ഡൗട്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.